டோன்ட் டம்ப் கார்பேஜஸ் ஹேர். இது விளையாட்டுக்காக வரையப்பட்ட எழுத்துக்கள் அல்ல. விளையாட்டுத்தனமாக பொதுமக்களுக்கு கேடு நினைக்கும் பொதுமக்களுக்கான விழிப்புணர்வு பதிவு இது. அந்த இடத்துல போர்டு பதிவு எழுதி இந்த குப்பை கொட்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய முறை பதிவுகள் இட்டு நகரசபை மூலயமா வாரத்துல 3 முறை 4 முறை வார வச்சு சுத்தம் செய்யப்பட்ட இடம் தான் இது. இது எங்க இல்லைங்க, நம்ம கெனடிஸ் ரயிலுக்கான அண்டர் பாஸ் பிரிட்ஜு. இந்த பிரிட்ஜில் நாம விளக்கு இல்லை, ராத்திரி இரவு நேரத்தில் பெண் குழந்தைங்கள்லாம் கூட பசங்க கூட மொபைல் டார்ச்சில் தான் இந்த நடந்து வராங்க. அதனால இதை சரிப்படுத்தணும், இந்த குப்பையை வாரணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய முறை நியூஸ் பண்ணியிருந்தோம். அந்த நியூஸினுடைய வெளிப்பாடா கவுன்சிலர் வேணி பாண்டியன் டெம்பரவரியா இந்த இடத்துல ஒரு பழைய போலுங்க எடுத்துன்னு ஒரு 4 விளக்கு எடுத்துன்னு 4 போலுங்க அமைச்சு மின் விளக்கு கொடுத்தாரு. இது முதல் எஸ்எஸ்டியினுடைய முதல் வெளிப்பாடா அண்டர் பாஸ் பிரிட்ஜுங்கள்ல இருங்க. அந்த ட்ரெயின் போயின்னு இருக்குது, ட்ரெயின் போன அப்புறமா பேசலாம். இந்த ரயில் நிலையத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பெரிய அண்டர் பாஸ் பிரிட்ஜுக்குள்ள விளக்கு இல்லைன்றதுனால 4 விளக்கு அமைச்சாரு. அதுக்கப்புறமா இங்க குப்பை கொட்டுறத வாரத்துல 4 முறை குப்பைகளை வாரினாரு. ஆனாலும் மக்கள் இந்த குப்பைகளை இங்க கொட்டுறாங்க. இது கொட்டுறது இந்த பக்கத்துல இருக்கிற ஏரியாவில் இருக்கிற மக்கள் கொட்டுறது குறைவு தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு வாரத்துல 2 நாளோ 3 நாளோ நகரசபையில இருந்து வாகனங்கள் வராங்க, அவங்க வசூல் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. அது நிறைய பிரச்சனை இருக்குது, வாகனங்கள் சரியா வர்றதில்ல கொள்றது இல்லைன்னு. ஆனா இந்த குப்பையை பாருங்க, இதெல்லாம் இந்த பகுதியில 2 வீலர்ல காலை நேரத்துல அல்ல மதிய நேரத்துல பயணம் பண்ணக்கூடிய வாகன ஓட்டிகள் அவங்களால விசிறி அடிக்கப்படும் குப்பைகள் இது. இந்த குப்பைகள் தொடர்ச்சியா அங்க இருக்கிறதுனால ராத்திரியில புது ஒரு தொல்லை ஏற்படுது. அதை நாம பின்வரும் செய்திகளை நாம வெளியிடுறோம். இப்ப நகரசபை கமிஷனர் மற்றும் வேணி பாண்டியன் இந்த பகுதிக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத நாம பார்வையிடலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம மீண்டும் பேசலாம்னு என்னுடைய கருத்து. ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ ನೋಡಮ್ಮ. ಈ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ತೆರೀತಾ ಇದೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು 90 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಿ. ನಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೀಳಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವತ್ತಿಂದ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅದು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾವು ಈಗ ಮೈನಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎತ್ತಬೇಕು, ಸರಿ ಸರ್. ನಾನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಎತ್ತಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರಿ ಸರ್. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವತ್ತು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 3 ದಿನ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಒಂದು 2-3 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಂಗೋಲೇನೋ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಜಾಗ ಆ ಥರ ಅದು 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ನಾನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚಿಂದ ವೈರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಲೈಟು ಎಲ್ಲ 100% ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ನಾನೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಪೋಲ್ಗಳು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 3, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು 3. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ರೌಂಡ್. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಕಂಬಗಳು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಇಂಥವ್ ಕಡೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇಜರ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇದು 3 ಸರ್ ಕಸಗಳು. KGF ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಕಸದ ರಾಶಿ ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹೂಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಬೈಲೈಸರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಗರಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ದಿರ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ஆமாங்க, நகரசபை கமிஷனர் என்ன சொல்றாருன்னா, வாரத்துல ஒரு முறையோ இல்ல 2 முறையோ தான் வந்து பிஜிஎம்எல் பகுதியில் இருக்கிற குப்பைகளை நாங்க அள்ள முடியும். ஏன்னா அதுதான் எங்களுக்கு இருக்கிற வசதி அப்படின்னு சொல்றாரு. அதையும் மீறி இங்க குப்பை கொட்டுறவங்களுக்கு 1000 ரூபாய் ஃபைன் சொல்லியிருக்கிறாரு. இது நாம பார்த்துன்னு இருக்கிற இடம் வார்டு நம்பர் 3. இந்த வார்டு நம்பர் 3ல இருக்கிற பொதுமக்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றதையும் நாம பார்க்கணும். அதையும் பார்க்கலாம். பிஜிஎம்எல் பகுதியில் வாரத்துக்கு 1 நாள் இல்ல 2 நாள் தான் முடியும்னு கமிஷனர் சொல்றாரு. இந்த பொதுஜனம் என்ன சொல்றாங்களோ பார்த்துடலாம். கேசவன் என் பேர், பிட்டஸ் பிளாக் பஞ்சாயத்து தலைவராக இருக்கிறேன். இந்த மைன்ஸ் மூணுலேருந்து முனிசிபாலிட்டி எடுத்து பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு. அது எப்படின்னா ரொம்ப ரேராக வருது. நம்ம போய் சொல்கிறோம், வந்து வண்டி குப்பை வண்டி வருது, வந்து எடுத்துன்னு போகிறாங்க. ஒரு டைம் வராத அன்றைக்கி எடுத்துன்னு போய்ட்டு இந்த மரத்துக்கிட்ட கொட்டிடுறாங்க. கொட்டி அது ரொம்ப கலீஜாகிடுது, எல்லாருக்கும் நோய் ஏற்படுது. அதனால் அந்த முனிசிபாலிட்டி வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் உதவி பண்ணோம். டெய்லி வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து எடுத்தால் கூட நல்லாயிருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். அதே நேரத்தில் நம்ம கோவில் வர ஏரியா ஃபுல்லாக குப்பைங்க இருக்குது. அது அட்லீஸ்ட் மாதத்தில் ஒரு 2 முறை வந்து எடுத்துன்னு போனால் கூட அது கிளியர் ஆகிடுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்தால் நல்லா. எத்தனாவது வார்டுங்க? 3வது வார்டு. 3வது வார்டு. ரொம்ப மாதங்க வயலில் பட்டுறது கூட ஒரு இது தர்றதில்லை. ஏன்னாக்கா சுகாதாரம் தான் முக்கியம். ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது எல்லாம் கொண்டாந்து இங்கே நாய் செத்தாலும் சரி, கோழி செத்தாலும் சரி, பெருசெலி செத்தாலும் சரி, எல்லாமே கொண்டாந்து இங்கே தான் கொட்டுறது. போகிற வழி வர வழி வாரண்ட் லைனுக்காரர் கூட இப்படி தான் மிஷினுக்கு வராங்க. எல்லா ஜனம் இந்த வயல் தான் போகிறது. அப்படி இருக்கும்போது எல்லாம் திட்டின்னு போகிறாங்க. முனிசிபாலிட்டி வராங்க, ஒரு டைம் வராங்க, அதோட சரி. எத்தனை முறை ரிப்போர்ட் பண்ணால் கூட வர்றதில்லை. இது வார்டு நம்பர் எத்தனைங்க? இது 4. 4? ஆமாம். பாண்டியன் வார்டுங்களா? பிரபு 3rd இல்லையா? 3rd லைன், 3rd வார்டு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எத்தனை முறை அவர்கிட்ட சொன்னால் கூட அனுப்புகிறாரு. ஒரே நாள் தான் இந்த ஒயரு கனெக்ஷன் கொடுக்கவே இல்லை. லைட்டை போட்டு அந்த லைட்டை போட்டு ஒரு 2 வருஷம் ஆச்சு. அந்த ஒயரு கூட வாங்கி போடுறதுக்கு முடியல அவரால். எத்தனை முறை தான் சொல்கிறது. இந்த மரம் வந்து வீட்டாண்ட அப்படியே 4 வீட்டு 5 வீட்டு மேலே விழுறதுக்கு 2 மரம். அதுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணால் கூட சரி.